Students, today discuss the topic marginal cost. Okay, so already discussed the topic average total cost and average fixed cost, average variable cost, then total cost curves. இதெல்லாமே நம்ம previous classesல பார்த்திருக்கோம். So அதே மாதிரி நமக்கு என்ன இருக்கு marginal cost. So இந்த lesson ஃபுல்லாவே நமக்கு total cost, marginal cost, revenue cost இந்த மாதிரி தான் full and full உண்டு. Revenue analysis இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த next classல பார்ப்போம். Okay, so இப்போ நம்ம டுடே கிளாஸ்ல மார்ஜினல் காஸ்ட் பார்க்க போறோமா சோ மார்ஜினல் காஸ்ட் அப்படினா it is the last single unit produced, the cost of the last single unit produced. Okay, so it is defined as the change in total cost resulting from producing one extra unit of output. So it defined at the change in total cost resulting from producing one extra unit of output. Okay, one extra unit of output. So இதுதான் நமக்கு என்ன சொல்லுவோம் marginal cost. So இன்னொரு விஷயமா சொல்றோம், இன்னொரு மாடல்ல சொல்றோம் அப்படினா additional made to the total cost by producing one extra unit of output அப்படினு சொல்லலாம். Okay, so other wordsல நம்ம சொல்லணும்னு பார்த்தா addition made to the total cost by producing one extra unit of output. One extra unit of output. So marginal cost is the important for deciding. So இது வந்து என்னதுக்கு decidingக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. Important for deciding. Then whether any additional output can be produced or not. So MC is equal to TC by Q. Okay, so இதுல வந்து நமக்கு MCங்கிறது நமக்கு எதுமா marginal cost denotes marginal cost. Okay, then TC denotes change in total quantity. Change in total quantity. Okay, sorry, Q வந்து denotes sama change in total quantity. TC வந்து change in total cost. Okay, TC na நமக்கு என்ன வரும் total cost. Okay, change in total cost. Change in total cost அப்படின்னு நமக்கு மாறும். Okay, so அப்போ for example பார்த்தோம்னா இப்போ producers 4 units produce பண்ணிருக்காங்க output and the total cost is 1600. அப்போ when a firm produces one more unit, so 4 plus 1 is equal to 5 units of output. So total cost rupees 1900. So the marginal cost, that means நமக்கு marginal cost அப்போ எவ்வளவு வரும் நமக்கு 1900 minus 1600 equal to 300 rupees. 300 தான் நமக்கு எதா வருமா marginal cost ஆ மாறும். Okay, so அப்போ MC is equal to TCN minus TCN minus 1 or TCN plus 1 minus TCN இப்படி வரும். So அப்போ MCங்கிறது எதை denote பண்ணுதுமா நம்மளுக்கு marginal cost. Okay, then TCங்கிறது நமக்கு எதை denote பண்றதுமா TCங்கிறது total cost. அப்போ அந்த n ன்னு ஒன்னு கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா, இந்த n ஐட்டம் வந்து எதை denotes பண்ணுது, so nth அப்படிங்கிறது வந்து item அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, nthங்கிறது item. அப்ப TCN minus 1 அப்படின்னா total cost of n minus 1.
n minus 1th item அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி TCN plus 1 இது எதை டினோட் பண்றது அப்படின்னா total cost of n plus 1th item அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்கம்மா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாரு. TC4 is equal to 1600 கொடுத்திருக்காங்க. Then TC4 minus 1 is equal to rupees 1400 கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அப்ப MC is equal to 1600 minus 1400 is equal to 200 rupees. So 200 rupees நமக்கு கிடைக்கும். So அப்போ TC4 வந்து நமக்கு எவ்வளவுமா rupees 1600. Then TC4 plus 1 வந்து நமக்கு என்னமா 1900. அப்போ MC is equal to rupees 300. Okay, that's all. So நமக்கு ஒரு மார்ஜினல் காஸ்ட் குள்ள டேபிள் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருமா. சோ டேபிள் பாரு. Q, then TC, then MC. சோ இது வந்து நமக்கு யூனிட்டா இருக்குமா, இது ரூபீஸா மாறும், நமக்கு இதுவும் ரூபீஸ்ல வந்துரும். ஓகே, சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் 0 1 2 3 4 5. சோ அதே மாதிரி இங்க TC பாருங்க 1000, then 1200, then 1300, then 1400, then 1600, then 1900 இப்படி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இங்க நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு, இங்க டேஷ் ஆயிரும், அப்படிதானே, எதுவுமே இல்ல ஆன்சர். சோ அப்ப 1200 minus 1000 அப்படிங்கும்போது நமக்கு 200 rupees கிடைக்கும். அதே மாதிரி 1300 minus 1200னா நமக்கு 100 rupees கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் 1400 minus 1300 நாலும் நமக்கு 100 rupees. Then 1600 minus 1400 is equal to 200. Then 1900 minus 1600 is equal to 300. So இதுதான் நமக்கு உள்ள ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஓகே, சோ 300 அப்படின்ட்டு நமக்கு வந்துரும். நெக்ஸ்ட் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்திருக்காங்க பாருமா. சோ டயக்ராம் வரையணுமோ. Okay, so first one, so 1 1 2 3 4 5. okay, இது x axis ஆ மாறும், நமக்கு இங்க y axis ஆ மாறும். so quantity, then marginal cost. so அதே மாதிரி இங்க எவ்வளவு இருக்குமா, நமக்கு இங்க 0, so இங்க 100, then 200, 300. okay, so இப்போ பாருங்க first 0 units, so 0 விட்டுருங்க. first unit வந்து நமக்கு 200. okay, first, second, third, fourth, fifth. so first 100, first one is a 100. first வந்து நமக்கு 100 ஆ போகும். so 100ல இருந்து first ஒன்னுக்கு வருமா. next 2ம் நமக்கு என்னதுதான் 100. so 2 also 100. okay, so நான் டிஃபரன்ஸ் தெரியணும்ங்கறதுக்காக வேற வேற யூஸ் பண்றேன். so next வந்து 2 also நமக்கு என்னதான் வரும் 100. next 3 பாருங்க, 3 also நமக்கு என்னதான் 100 தாமா. so 3யும் நமக்கு 100 ஆ மாறும். okay, that's all. then 4 வந்து நமக்கு 200. 4 வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க 200. so 4, okay, 200. third one 5. 5 வந்து நமக்கு 300 ஆ மாறும். okay, 5 வந்து
300. That's all. So இப்போ நம்ம curve வரையறோம். So இந்த curve எப்படி வரையணும் அப்படின்னு சொல்றேமா. So curve நம்ம வரையும் போது இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். So இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும், அந்த 3 இருக்கு இல்லையா, 2ல நம்மளுக்கு வந்து ஜாயிண்ட் ஆகி 3ல வந்து இப்படி போகணும். So 2ல இப்படி ஜாயிண்ட் ஆகி 3ல நம்மளுக்கு இப்படி வரணும். வந்து இந்த இந்த இதுல வந்து நம்மளுக்கு ஜாயின் பண்ணணும். சரிங்களா? So இந்த மாதிரி பண்ணணும். எப்படி பண்ணலாம்னு பாருங்க. So இப்போ நான் ஜாயின் பண்றேமா. ஒன் வந்து நமக்கு 200 தானமா இருக்கு, அதை நான் மாத்தி பண்ணியிருக்கேன், வரைஞ்சிருக்கேன், அதை மட்டும் கொஞ்சம் மாத்திக்கிறோம். ஸோ இங்க இருந்து நான் ஜாயின் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இங்க இருந்து வர்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டா அதை ஜாயின் பண்ணி நெக்ஸ்ட் நம்ம இங்க கொண்டு போகணும். ஓகேமா? ஸோ இது கரெக்டா இங்க வரணும். ஓகே, நீங்க கரெக்டா இதை டிரா பண்ணணுமா. இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கணும். இது வரணும். ஓகேயா? ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு என்னதுமா, எம்சி அப்படின்னு வரும். இது வந்து நம்மளுக்கு என்னது, எம்சி. ஸோ இதுதான் மார்ஜினல் காஸ்ட் கர்வ். Okay, so அப்ப நம்மளுக்கு the MC falls first due to more efficient use of variable factors. So MP curve வந்து நம்மளுக்கு increases after lower point at slopes upwardல நம்மளுக்கு மேல வருது பாருங்க, வருதா? So அப்ப இது வந்து என்னதாகும், நம்மளுக்கு U shaped curve ஆ மாறும். U shaped curve தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. Okay, U shaped curve. That's all. So the slope of TZ is MC. Slope of TC is MC. That's all. Okay. Next one. If TC is equal to Q3 minus 18Q2 plus 91Q plus 12. So, அப்ப MC is equal to என்னமா பண்ணுவோம், 3Q2 minus 36Q plus 91. That's all. Okay, இதுதான் நம்மளுக்குள்ள அந்த ஃபார்மேட். So next one என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, the relationship between average cost and marginal cost. Average costக்கும் marginal costக்கும் என்ன relationship இருக்கு அப்படிங்கறத இப்ப பார்க்கணும். Okay, the unique relationship between AC and MC curves. Okay, unique relationship இருக்காமா? The relationship between average cost and marginal cost. So அப்ப ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும், யூனிக் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். So unique relationship. So AC curves and MC curve. Okay, so இதுக்கு நம்ம ஒரு டயக்ராம் பார்த்துடலாமா? ஓகேயா?
So first 1, 2, 3, then 4, then 5. So அதே மாதிரி இங்க நம்ம 200, then 300, then ஒரு 450. So நம்ம பார்த்த அதே இதான் நம்ம இங்க எழுதிட்டு இருக்கோம். 450க்கு அப்புறம் 500, then 650, then 900, then 1200 அப்படின்னு வச்சிருக்கோம். ஸோ இது நம்மளுக்கு y ஆக்சிஸா இருக்கும், இங்க நம்மளுக்கு x ஆக்சிஸா இருக்கும். ஸோ இது அவுட்புட்மா நம்மளுக்கு, இங்க நம்மளுக்கு காஸ்ட். ஸோ இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணணும், இதையும் ஜாயின் பண்றோம் அப்படின்னு பாருங்க. ஓகே, இந்த 1200ல இருந்து நம்மளுக்கு 1க்கு வரணும். ஓகே, 1200ல இருந்து கர்வ் வந்து எப்படி இருக்கணும், 1க்கு நேரா இருக்கணும். $1200ல இருந்து 1 நேரா வரணும். ஓகே, 1க்கு நேரா நம்மளுக்கு வரணும். ஒன்க்கு நேரா வருது. தென் 900ல இருந்து நமக்கு 2க்கு வருமா, 2க்கு வரும். தென் 650ல இருந்து நமக்கு 3க்கு போகும். ஓகே, தென் 500ல இருந்து நமக்கு 4 போகும். ஓகே, தென் 450ல இருந்து நமக்கு 5 வரும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா 200ல இருந்து திருப்பி நமக்கு 4 வருது பாருங்க, 4 வரும். தட்ஸ் ஆல். சோ இப்போ நம்ம அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம இது பண்ணோம். ஸோ பாயிண்ட்டை நம்ம இப்போ ஃபுல்லா ஜாயின் பண்ணணுமா? ஸோ எப்படி ஜாயின் பண்றது அப்படின்னு பாருங்க. ஸோ இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி அப்படியே நம்ம போகணும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ அதே மாதிரி இந்த இருக்கு பாருங்க, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம எதுக்கு ஜாயின் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த தேர்ட் ஒன் இருக்குல்ல, இதை நம்ம வந்து கீழே டச் பண்ணக்கூடாது. ஸோ டச் பண்ணாம நம்ம இந்த கர்வுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ கொண்டு வந்து இந்த இதை ஜாயின் பண்றோம். ஓகேயா? ஸோ இதை நேரா இப்படி வரணும். ஓகேயா? ஜாயின் பண்ணிட்டு இங்க நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து இப்படி கொண்டு வந்து இது வரை கொண்டு போயிட்டு அப்புறம் நல்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம், ஸ்ட்ரைட்டா அப்படி கொண்டு போகணும். ஓகேயா? ஸோ இந்த கர்வ் வந்து நம்மளுக்கு எதா மாறும் அப்படின்னா எம்சிமா, இது வந்து நம்மளுக்கு ஏசி. சரியா? ஸோ இதான் நம்மளுக்கு டாட் பாயிண்ட். இதுக்கப்புறம் இங்க ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். புரிஞ்சுச்சா? ஸோ இது நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்குறோம், ஆவரேஜ் காஸ்ட்டுக்கும் மார்ஜினல் காஸ்ட்டுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ ரெண்டு டேபிளையும் நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணி அதுல உள்ள டயக்ராம் மாடல்ல நம்ம பண்ணிருக்கோம். ஸோ அப்ப ஏசி வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்குமா, ஃபாலிங். எம்சி லைஸ் பிலோ ஏசியா இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஏசி இஸ் ஃபாலிங், எம்சி லைஸ் below AC. Okay, so when AC becomes constant, so AC வந்து நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்டா இருக்கும், நான் MC becomes எப்படி இருக்குமா, ஈக்குவலா இருக்கும். Okay, that's all. So AC starts increasing, MC lies
above the AC. So MC curve always cuts AC and its minimum points from below. That's all. Okay. Then next one is long run cost curve. So long run cost curve na enna appdin paakalam. So long run cost curve. So in the long run, all factors of production become variable. So existing size of the firm can be increased. Okay, ma? Existing size of the firm can be increased in the case of long run. In the case of long run. So these are neither fixed inputs nor fixed cost in the long run. Okay. Fixed inputs and fixed cost. Fixed inputs or fixed cost. Okay. That's all. So இப்போ நம்ம அதுக்கு diagram பாத்தறலாமா? So long run cost curve பாருங்க. So first diagram மா. So y-axis, x-axis. So output, the average cost. Average cost. Okay, that's all. So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா first வந்து SAC வரணும். Okay, so SAC curve, then ஒரு நம்ம first வந்து ஒரு curve வரைஞ்சுக்கணுமா? Okay, so first ஒரு curve வரைஞ்சுக்கோங்க நீட்டா. So இதுலயே நம்ம வந்து curves வரையணும். So first என்ன curve வரையணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். So first SAC1. Okay, SAC1. Next SAC2. Next one is SAC3. ஒரு நிமிஷம். Okay. So இப்போ நம்ம வந்து first இத வந்து என்னன்னு வெச்சுக்கலாமா? SAC1. Okay, SAC1 ன்னு வெச்சுக்கலாம். இத SAC2 ன்னு வெச்சுக்கணும். Third one SAC3. So இந்த curve இருக்கு இல்லையா இதுதான் நமக்கு long run curve. That's all. So இது வந்து நமக்கு K ஆ வரும். இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இது நமக்கு K. Okay, so இது average cost அவ்வளவுதான். So the long run average cost LAC is equal to long run total cost. Okay, so long run cost is equal to long run total cost is divided by the output. Divided by the output. That's all. So LAC is equal to LTC by Q. So அப்ப LAC னா நமக்கு என்னன்னு தெரியுமா? So LAC denotes என்னது long run average cost. Okay. So அப்ப LTC denotes நமக்கு என்னது long run total cost. And Q denotes quantity of output.
quantity of output. So the LAC curve is derived from the short run average cost curve. So it is the locus point of denoting least cost curve. So production the corresponding output. So LAC curves is called the plant curve, boat shape curve, or planning curve, or envelope curve அப்படின்னு சொல்லலாம். So இத நம்ம 3 types சொல்லலாம். என்னெல்லாம் சொல்லலாமா? First one வந்து plant curve. Okay. So the LAC curve நம்ம என்னெல்லாம் சொல்லலாம்? Plant curve or boat curve. boat மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கு இல்லையா? boat shapeல இருக்கு. So boat shape curve or planning curve or envelope curve. Okay, so 4 types நம்ம சொல்லலாம். 4 types. Okay, that's all. Okay, thank you students. Thank you so much. So next class we will see the next chapter. Thank you.